آیت نمبر 171۔ وہ خوشیاں منا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کی وجہ سے اور اس کے فضل کی بنا پر، اور اس بات پر کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اس آیت مبارکہ کے بارے میں ایک قول تو ہمیں یہی ملتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ پچھلی آیت کی تکمیل کر رہی ہے، کیونکہ جو مضمون اس آیت میں بیان کیا گیا ہے تقریباً وہی سارا مضمون پچھلی آیت مبارکہ میں بھی بیان کیا گیا تھا۔ تو یہاں پہ اگر اس کو دوبارہ بیان کیا گیا ہے تو دراصل میں ان کے مقام اور ان کی اہمیت کو بتانے کے لیے اس آیت کو دوبارہ سے ریپیٹ کیا گیا ہے۔ مگر ایک دوسرا قول اور بھی ہمیں ملتا ہے کہ یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ ان غازی صحابہ کرام کے بارے میں ہے جو کہ احد کے میدان میں شدید صدمے میں تھے، زخم میں تھے، دکھ میں تھے۔ تو گویا کہ اس غم کی حالت میں قرآن کی ان آیات کا نزول ہونا یہ دراصل میں ان کے لیے بہت بڑی خوشی تھی، اللہ کی نعمت تھی اور اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل تھا۔ اور یہ بات کسی حد تک دل کو لگتی بھی ہے کہ ظاہری بات ہے وہ صحابہ کرام کس قدر پریشر میں تھے، اور اس ساری سچویشن سے ان کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں اس آیت مبارکہ میں ایسی تسلیاں نہ دی جاتی۔ لہٰذا اس لیے اکثر صحابہ کرام یہ کہتے تھے کہ اگرچہ ہماری غلطی کو بھی جو ہے وہ ان آیات میں بیان کیا گیا ہے، مگر ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ فرمایا کہ ہم نے عفو کر دیا ہے، یعنی کہ معاف کر دیا ہے، ہم نے فضل کر دیا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تسلیاں بھی ہمیں دی ہیں۔ تو یہ آیات ان دکھی صحابہ کے لیے اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت تھی اور بہت بڑا فضل تھی۔ اور پھر آیت کے آخر میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ المؤمنین کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کرتے، تو اگر پہلی والی تفسیر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام صحابہ کرام جو دنیا سے اتنا زخم، اتنا درد، اتنی مشکلات اور مجاہدات کے بعد جب شہادت کے رتبے پہ فائز ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو یہ سب اسی وجہ سے نوازتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے۔ لیکن اگر دوسرے قول کے مطابق دیکھا جائے تو یہ بڑی خاص بات یہاں پہ جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ کہ صحابہ کرام یہ جانتے تھے کہ ہماری نیتیں سچی تھیں، ہمارے جذبے سچے تھے، ہم شوق سے آئے تھے اور شہادت کی شوق سے ہی آئے تھے، مگر جو کچھ بھی احد کے میدان میں ہوا تو ہماری اس اچانک جو غلطی اور خطا تھی اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس جذبے کو رد نہیں کیا، ہمارے شوق کو رد نہیں کیا اور ہمارے اس اجر کو جو ہے وہ ضائع نہیں کیا۔ یہاں سے پھر ضمناً علماء کرام جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں وہ یہ کہ بعض اوقات آپ کی نیت بھی صحیح ہوتی ہے، آپ کی سوچ بھی صحیح ہوتی ہے اور آپ اچھا کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، مگر عین ممکن ہے کہ اس کا اینڈ جو ہے وہ نقصان کے اوپر ہو جائے، اس کا اینڈ جو ہے وہ خلاف معمول ہو جائے اور بہت کچھ اچھا کرنے کے باوجود بھی ہم سے اس کام میں جو ہے وہ غلطیاں ہو جائیں۔ لیکن اس آیت مبارکہ میں اتنی تسلی ہے کہ اگر کوئی انسان ایک اچھی سوچ اور ایک اچھی نیت سے کوئی کام کرتا ہے تو اگر اس کا اینڈ نہ بھی اس کے مطابق آئے اور اس میں اگر کوئی کمی کوتاہی رہ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کس انسان کی سوچ کیا ہے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ اس کے سٹارٹ کی وجہ سے، اس کے اس ابتدائی جذبوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے کام میں جو کمیاں آ جاتی ہیں اس کی وجہ سے اس کا اجر جو ہے وہ ضائع نہیں کیا جاتا۔ اور چونکہ یہاں پہ انا یہ بھی تاکیدی لفظ ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کو لایا ہے اور لا سے جو ہے وہ نفی کی جاتی ہے، یعنی کہ جیسے ہم کلمے میں لا الہ الا اللہ کہتے ہیں تو نفی کی جاتی ہے کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ یہاں پہ بھی لا کے ذریعے نفی یہ کی جا رہی ہے کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی کے اجر کو جو ہے وہ ضائع کر دیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ المؤمنین یہ بھی اسم کے ساتھ ہے، معرفہ کے ساتھ ہے، کہ وہ لوگ جو کہ اتنے جذبے اور اخلاص کے ساتھ کوئی کام کریں گے تو اگر کوئی ان کے کاموں میں کمی کوتاہی رہ جائے گی تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں، تو ایسے مومنین کا کوئی عمل بھی اللہ تعالیٰ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ لہٰذا اس آیت میں ہم سب کے لیے بھی بہت بڑی تسلی ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ بھی ایسے ہی ہیں کہ جو بہت اچھا سوچتے ہیں اور بہت سارے کاموں کا آغاز بڑی اچھی سوچ اور نیت کی وجہ سے کرتے ہیں، مگر ہم نبھا نہیں پاتے اور ان کاموں کو مکمل نہیں کر پاتے یا ان میں کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اگر ہم نے المومنین کے جذبے کے ساتھ وہ کام شروع کیا تھا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمارے عمل کو بھی اور اس کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے۔ پھر آیت نمبر 172 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور وہ لوگ جنہوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی پکار کا فرما برداری کے ساتھ جواب دیا تو ایسے نیک اور متقی لوگوں کے لیے زبردست اجر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے ضمن میں ہمیں سیرت سے دو واقعات کا حوالہ ملتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ابو سفیان نے جاتے وقت مسلمانوں کو یہ دھمکی دی تھی کہ بدر میں تم نے ہمیں بہت نقصان دیا تھا، آج ہم نے تمہیں نقصان دیا ہے، 1 سال کے بعد دوبارہ تمہارا ہمارا سامنا ہوگا بدر کے مقام پر ہی۔ لہٰذا 1 سال کے بعد وہ بہت بڑا لشکر جو ہے وہ تیار کرتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے، اور ادھر مدینہ شریف میں جب مسلمانوں کو یہ بات پتہ چلتی ہے تو بہت سارے لوگ مسلمانوں کو ڈراتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے تمہیں احد میں بہت نقصان دیا ہے، لہٰذا تم ان سے ڈرو اور ان سے لڑائی کا مت سوچو۔ لیکن صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، ہم لڑیں گے اور میدان جنگ میں ضرور جائیں گے۔ ایک حوالہ تو ہمیں یہ ملتا ہے۔
दूसरा वाक़या हमें ये मिलता है कि जंग उहद में नबी अलैहिस्सलाम कुछ अहम उमूर को निपटाने के बाद और सहाबा-ए-किराम जो शहीद हो गए थे उनकी तदफ़ीन के बाद आप अलैहिस्सलाम सहाबा-ए-किराम को ये फ़रमाते हैं कि हमने दुश्मन का पीछा करना है। और उधर अबू सुफ़ियान को भी अपनी गलती का ये एहसास हो रहा था कि हमने मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचा दिया है, लिहाजा ये बेहतरीन वक़्त है कि दोबारा से हमला करके मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन इससे पहले कि वो हमला करते तो नबी अलैहिस्सलाम की फ़रासत थी कि आप अलैहिस्सलाम ने सहाबा-ए-किराम से फ़रमाया कि हम उनका जो है वो पीछा करेंगे। और एक ताजर के ज़रिए अबू सुफियान को ये बात पता भी चल जाती है, लिहाजा फिर वो अपने लश्कर को लेके मक्का की तरफ रवाना हो जाते हैं। लेकिन जिस वक़्त नबी अलैहिस्सलाम ने सहाबा-ए-किराम को ये कहा था, तो सहाबा-ए-किराम की क्या कैफ़ियत थी कि एक तो वो सदमे से दो-चार थे, दूसरा उनके जिस्मों के ऊपर ज़ख़्म थे, किसी सहाबी को तलवार का ज़ख़्म था, किसी को नेज़े का ज़ख़्म था, किसी को तीर का ज़ख़्म था। और इतनी ज़ख्मों के बाद जबकि दुख भी हो, सदमा भी हो और अपनों की शहादत और उनके सामने उनके जनाजे भी पड़े हुए हों और अभी तदफ़ीन से वो फ़ारिग हुए हों और फिर उसके बाद मौसम की शिद्दत भी हो, भूख प्यास भी हो और फिर ये कहा जाए कि आपने दुश्मन का पीछा करना है। यहाँ पे फ़तह की बात नहीं, यहाँ पे दिफ़ा की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे दुश्मन के पीछा करने की जो है वो बात की जा रही है। तो ऐन मुमकिन है कि दुश्मन के साथ आमना-सामना भी हो सकता था, लेकिन इस कैफ़ियत में सहाबा-ए-किराम का लब्बैक कहना, उनका ये नहीं कहना कि अल्लाह के नबी जो नुकसान हमने उठाना था वो तो उठा लिया, अब पीछा करने का क्या फ़ायदा और ये तो मौत के मुँह में हाथ डालने वाली बात है। बल्कि आयत मुबारका में जो है वो इस्तिजाबु का लफ्ज़ आ रहा है, बाब इस्तिफ़ाल से कि किसी काम को बड़ी कोशिश और मेहनत के साथ करना। तो यहाँ पे कौन-सी कोशिश है, कौन-सी मेहनत है, वो इतने ज़ख्मों के साथ खड़ा होना। ये सहाबा-ए-किराम की वो कैफ़ियत थी जिसको इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला की जानिब से जो है वो सराहा जा रहा है कि इन लोगों ने इस वक़्त में भी अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के ऊपर लब्बैक कहा है। तो गोया कि हमें जंग उहद के 3 फ़ेज़ जो हैं वो दिखाई देते हैं। पहला फ़ेज़ तो ये है कि जब मुसलमानों को बहुत अर्ली फ़तह हो जाती है, दूसरे फ़ेज़ में मुसलमानों को शदीद नुकसान होता है। अब ये तीसरा फ़ेज़ जो है यहाँ पे बयान किया जा रहा है कि जब मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आपने पीछा करना है और नबी अलैहिस्सलाम उन सहाबा-ए-किराम को लेके दुश्मन का पीछा करते भी हैं और एक ख़ास मुकाम तक जाके देखते भी हैं कि दुश्मन वापस तो नहीं आ रहा है। अब इस बात को हम अपनी ज़ात के साथ रिलेट करके देखते हैं कि हम सिर्फ शॉपिंग करके आ जाते हैं, कोई शादी या कोई ट्रिप जो है वो अटेंड करके आ जाते हैं, तो हम इतना थक जाते हैं कि हम ये कहते हैं कि हम नमाज़ नहीं पढ़ सकते, बल्कि बैठ के नमाज़ पढ़ लेते हैं या फिर हो सकता है कि नमाज़ कज़ा ही कर देंगे। इवन ये कि कोई घर का काम भी अगर हमने करना, हम इतना थक जाते हैं कि एक दूसरे को कह रहे होते हैं कि अब बाकी काम तुम कर लो। लेकिन इस कैफ़ियत में, इस थकन में और उस थकन में तो बहुत फ़र्क है और वो ज़ख़म और वो दर्द जो सहाबा-ए-किराम फ़ेस कर रहे थे, मगर इसके बावजूद भी इस हुक्म पे लब्बैक कहना ये आसान बात नहीं है। ये बड़ी हिम्मत की बात थी और बड़े हौसले की बात थी। यही वजह है कि आयत मुबारका में अहसानु का लफ्ज़ आ रहा है कि सहाबा-ए-किराम का उस कैफ़ियत में ये सारा अमल जो है ये एहसान के लेवल का अमल था। फिर हम ये देखते हैं कि एहसान का ज़िक्र पहले आया है और उसके बाद तक़वा का ज़िक्र आया है। हालाँकि तरतीब के लिहाज से देखा जाए तो इंसान तक़वा के रास्ते पे चलते-चलते एक वक़्त ऐसा आता है कि वो एहसान के मुकाम पर भी पहुँच जाता है। मगर ये सहाबा-ए-किराम खिलाफ़े मामूल हस्तियाँ थीं, इनका हर अमल जो है वो एहसान के लेवल पे हुआ करता था। लेकिन यहाँ पे उलमा-ए-किराम एक और बात भी बयान करते हैं कि इस आयत मुबारका में जिस तक़वा की बात की जा रही है, तक़वा का एक आम सादा मफ़हूम जो होता है कि अल्लाह ताला की नाराज़गी का खौफ़ होना, अपने आप को गुनाहों से बचाना, उसका खौफ़ होना। लेकिन हर आयत का तक़वा एक जैसा नहीं होता। इस वक़्त सहाबा-ए-किराम जिस कैफ़ियत से गुज़र रहे हैं, तो वहाँ पे तक़वा का म्यार क्या था कि सहाबा-ए-किराम के सामने दुश्मन का खौफ़ भी था, मौत का खौफ़ भी था और बहुत सारे और खौफ़ भी थे। लेकिन उस वक़्त उनके ऊपर किसी किस्म का और कोई खौफ़ गालिब नहीं था। उनके सामने सिर्फ़ एक बात थी कि इस वक़्त हमें नबी अलैहिस्सलाम ने पुकारा है, तो हमें लब्बैक कहना है। हमने अल्लाह को भी लब्बैक कहना है, हमने ना नहीं करनी है। तो गोया कि इस वक़्त जो उनका खौफ़ तक़वा में हमें नज़र आता है, वो अल्लाह की नाराज़गी से बचने का खौफ़ है। नबी अलैहिस्सलाम की बात पे लब्बैक कहने का जो है वो खौफ़ है कि हमने हर हाल में जो है इस मुकाम पे लब्बैक कहना है। लिहाजा आयत मुबारका के आखिर में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनके लिए अजरुन अज़ीम है, बहुत बड़ा अजर है। तो जितना बड़ा अमल होता है, अजर भी उतना ही बड़ा हो जाता है। हम ये देखते हैं कि हर आयत के आखिर में अल्लाह ताला जब अजर को बयान करते हैं तो मुख्तलिफ़ अल्फाज के साथ बयान करते हैं। लिहाजा जिस वक़्त अजर के साथ जो लफ्ज़ आता है तो उसका पीछे आयत के साथ लाज़मन ताल्लुक़ होता है। अब इस सिचुएशन में जो सहाबा-ए-किराम अमल करके दिखा रहे हैं, ये छोटा अमल नहीं है, ये बहुत बड़ा अमल है। लिहाजा जितना बड़ा अमल है, अजर भी उतना ही बढ़ा दिया जाएगा।